श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराविर्मयेति वेदस्य माणिस्तश्रुतं मे मा प्रहासीरनेनादितेनाहोरात्रान् सन्नधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवत्ववतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो भाविवर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनो भा अहं सोममाहनसं विवर्म्यहं त्वष्टारमुतपूषणं भगम् अहं ददामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्रे संगमने वसूनां चिकितुषे प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यददुः पुरुत्रा भूरिस्तात्रां भूर्या वेशयन्तीम् मयासो अन्नमत्रियो विपश्यति यः प्राणिति य एं शृणोत्युक्तम् अमन्तभूमान्त उपक्षियन्ति श्रुतिः श्रुतः श्रद्धिवन्ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टन् देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतन्तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषेशरवे हन्तवाहु अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश अहं सुवेपितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्व अन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वोतामून्द्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणां भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महिना सम्बभूव ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुन्दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूष्य पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तनयाय संयोः
विश्वानि नो दुर्गः जातवेदस्यन्दुन्ननावादुरिताति परशि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकम् बोध्यविता तनूनाम् प्रतनाजितगम् सहमानमुग्रमग्निगम् हुवेम परमाः सदस्तात् स नः परषदति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रज्ञोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सस्ये स्वाञ्चाग्ने तनुवम् विप्रयस्वास्मभ्यम् च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तम् तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवे लोक इहमादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपा शारदां प्रणमाम्यहम् शारदां प्रणमाम्यहम् शारदां प्रणमाम्यहम्। অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি যেমন আলাদা করা যায় না, অর্থাৎ অগ্নি ভাবলেই তার দাহিকা শক্তি, আবার দাহিকা শক্তির কথা ভাবলেই মনে অগ্নির কল্পনা এসে পড়ে। ঠিক তেমনি শ্রী শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্থিতা। শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে অভিন্না। তার মুখে শোনা যেত, আমরা কি আলাদা? যেই ঠাকুর সেই আমি। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা অভিন্না হলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে শ্রীমায়ের নিজস্ব রূপটি স্বীকার করতেই হয়। তিনি সর্ববিদ্যা স্বরূপিণী। শ্রীরামকৃষ্ণ তার দুরূহ সাধন সমাপ্ত করে যে শ্রীমাকে ষোড়শিজ্ঞানে পূজা করেছিলেন, তিনি ছিলেন মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী, মানবীর দেহাবলম্বনে সাক্ষাৎ ঈশ্বরী। সার কথা, মা আমাদের স্বয়ং ভুক্তি মুক্তি প্রদায়িনী জগজ্জননী। অবগুণ্ঠিতা লজ্জা প্রটাবৃতা শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের শক্তি রূপিণী শ্রী সারদা দেবী সঙ্গোপনে নিজের স্বরূপ ঢেকে অবতীর্ণ হলেও কখনো কখনো তার অন্যমনস্কতায় বা ভক্তের ব্যাকুলতায় তার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। আজ শ্রী শ্রী মায়ের ১৬৩তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আমরা এখন শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য ভাবগুলির কিছু স্মৃতি রোমন্থন করব। মঙ্গল মূরতে মঙ্গলায়াশীল ভুবন ভরিল সুখে মঙ্গল মূরতে মঙ্গলায়াশীল ভুবন ভরিল
ভরিল সুখে, দুঃখ নিশা কাটিল সুখ রবি হাসিল, উৎসব ধরণী বুকে মঙ্গল মূরতি মঙ্গলায় আসিল, ভুবন ভরিল সুখে মঙ্গল মূরতি। অমঙ্গল যত হলো আজি অবসান, মঙ্গল মন্ত্রে জাগিল অবশ প্রাণ। অমঙ্গল যত হলো আজি অবসান, মঙ্গল মন্ত্রে জাগিল অবশ প্রাণ। মঙ্গল শঙ্খ মঙ্গল করে গান, অন্তর নাচে পুলকে মঙ্গল মূরতি মঙ্গলায় আসিল। মঙ্গল বরশিল মঙ্গলাময় আমার, হৃদি শত দলে আসন করো রে তার। মঙ্গল বরশিল মঙ্গলাময় আমার, হৃদি শত দলে আসন করো রে তার। পাদ্য অর্ঘ দাও পদে উপহার, বন্দনা করো রে মাকে মঙ্গল মূরতি মঙ্গলায় আসিল, ভুবন ভরিল সুখে দুঃখ নিশা কাটিল সুখ রবি হাসিল, উৎসব ধরণী বুকে মঙ্গল মূরতি মঙ্গলায় আসিল, মঙ্গল মূরতি মঙ্গলায় আসিল। শ্রী শ্রী চণ্ডীতে বর্ণিত হয়েছে, মেধস ঋষি সুরত রাজাকে একবার বলছেন, নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম, তথাপি তৎসমুৎপত্তিঃ বহুধা শ্রূয়তাম মম। দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থম আবির্ভবতি সা যদা, উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে। অর্থাৎ সেই জগন্মূর্তি স্বরূপ সর্বব্যাপী মহামায়া জন্মাদিরহিত ও নিত্য হলেও প্রায় ভক্তদের কার্যসিদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। যখন এই রূপে আবির্ভূত হন তিনি নিত্য হলেও তখন তাকে উৎপন্ন বা অবতার বলা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রী শ্রী মায়ের সম্পর্কে বলতেন জ্যান্ত দুর্গা। এক জায়গায় তিনি বলছেন, জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গা পূজা করতে বসেছে। দাদা, বিশ্বাস বড় ধন। দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাবো, তবে আমার নাম। স্বামীজি মাতৃবন্দনা করতে গিয়ে লিখলেন, কাত্বং শুভে শিবকারে সুখ দুঃখ হস্তে। কাত্বং শুভে শিবকারে সুখ দুঃখ
दुःखहस्ते आघूर्णितं भवजलं प्रबलोर्विभङ्गये शान्तिं विधातुमिह किं बहुधा विभग्नाम् शान्तिं विधातुमिह किं बहुधा विभग्नाम् मातः प्रयत्नपरमासि सदैव विश्वे मातः प्रयत्नपरमासि सदैव विश्वे मित्रे रिपो त्वविषमं तव पद्मनेत्रं स्वस्थे सुखे त्ववितथस्तव हस्तपातः छायामृतेस्तव दया त्वमृतं च मातः छायामृतेस्तव दया त्वमृतं च मातः मुञ्चन्तु मां न परमे शुभदृष्टयस्ते मुञ्चन्तु मां न परमे शुभदृष्टयस्ते यामाचिराय विनयत्यतिदुःखमार्गैः आसिद्धितस्वकलितैर्ललितैर्विलासैः या मे मतिं सुविदधे सततं धरण्यां या मे मतिं सुविदधे सततं धरण्यां साम्ब शिवा मम गतिः सफले फले वा साम्ब शिवा मम गतिः सफले फले वा साम्ब शिवा मम गतिः सफले फले वा। মা, তোমার কৃপা দৃষ্টি সমভাবে সুধা বৃষ্টি শত্রু মিত্র সকলেরই উপরে করগ। যাচি যদি নিরুপমে, ভুলো না মা এ অধমে, শুভ দৃষ্টি তব যেন সর্বতাপ হরে গো। বিশ্বপ্রসবিনী তুমি, ক্ষুদ্র বুদ্ধি জীব আমি, করিব তোমার স্তুতি বৃথা এ কল্পনা। সীমাহীন দেশকালে ধরে আছো বিশ্বজালে, তোমায় ধরিতে হাতে উন্মাদের বাসনা। অকিঞ্চন ভক্তিধন রমা ভাব্য যে চরণ, সে পদে শরণ পাই এই মাত্র কামনা। স্বরচিত লীলাগার মনোহরে সংসার, সুখ দুঃখ লয়ে সদা নানা খেলা খেলিছ। পূর্ণ জ্ঞান দিবে তাই, জন্ম হতে সুখ নাই, দুঃখ পথ দিয়া মোর করে ধরি চলিছ। সফল নিষ্ফল হই কভু বুদ্ধি হারা নই, তোমারই প্রসাদে তুমি সদা মোরে রাখিছ। তুমি গতি মোর তাই স্নেহে মাগো পালিছ।
ও দুটি চরণ সার, দিনেরও শরণ নাহি গো আর। ও দুটি চরণ সার, দিনেরও শরণ নাহি গো আর। ও দুটি চরণ সার, কলুষ ক্লেশ হারিণী তারিণী, হর মা মোর মোহ আধার। ও দুটি চরণ সার, দিনেরও শরণ নাহি গো আর। ও দুটি চরণ সার, অট্টহাস্য শানিত কৃপানে, কাটো পাশ নাশয় অভিমানে। অট্টহাস্য শানিত কৃপানে, কাটো পাশ নাশয় অভিমানে। পতিত পাবনী জানি গো সন্তানে, অহেতুক তব কৃপায় পার। পতিত পাবনী জানি গো সন্তানে, অহেতুক তব কৃপায় পার। ও দুটি চরণ সার, দিনেরও শরণ নাহি গো আর। মন সরণীর সমল চঞ্চল, কর ধীর স্থির প্রশান্ত নির্মল। মন সরণীর সমল চঞ্চল, কর ধীর স্থির প্রশান্ত নির্মল। বিকাশ যুগল চরণ কমল, জনম সফল করো আমার। বিকাশ যুগল চরণ কমল, জনম সফল করো আমার। ও দুটি চরণ সার, দিনেরও শরণ নাহি গো আর। ও দুটি চরণ সার, কলুষ ক্লেশ হারিণী তারিণী, হর মা মোর মোহ আধার। ও দুটি চরণ সার, দিনেরও শরণ নাহি গো আর। ও দুটি চরণ সার। শ্রী শ্রী ঠাকুরের দেহত্যাগের পর একবার মা কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটি আসছেন। শিবুদাদা তখন ছেলে মানুষ, তিনিও একটি কাপড়ের বোঁচকা নিয়ে শ্রী শ্রী মায়ের সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। জয়রামবাটির কাছে মাঠের মধ্যে এসে শিবুদাদার হঠাৎ কি মনে হওয়ায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। শ্রী মা কিছু দূর এগিয়ে পিছনে কারোর পায়ের শব্দ না পেয়ে পিছন ফিরে দেখেন শিবুদাদা দাঁড়িয়ে পড়েছেন। শ্রী শ্রী মা সবিস্ময়ে বললেন, ও কি রে শিবু, এগিয়ে আয়। শিবুদাদা বললেন, একটা কথা বলতে পারো? তাহলে আসতে পারি। মা জিজ্ঞাসা করলেন, কি কথা? শিবুদাদা বললেন, তুমি কে বলতে পারো? মা উত্তর দিলেন, আমি কে? আমি তোর খুড়ি। শিবুদাদা বললেন, তবে যাও না, এই তো বাড়ির কাছে এসে গেছো, আমি আর যাব না। তখন বেলা শেষ হয়ে আসছে। বিব্রত স্বরে শ্রী মা বললেন, দেখো দেখি আমি আবার কে রে? আমি মানুষ, তোর খুড়ি। শিবুদাদা উত্তর দিলেন, বেশ তো, তুমি যাও না। শিবুদাদাকে নিশ্চল দেখে মা শেষে বললেন,
লোকে বলে কালী। শিবুদাদা বললেন, কালী তো ঠিক? মা বললেন, হ্যাঁ। শিবুদাদা খুশি হয়ে বললেন, তবে চলো, বলে সঙ্গে সঙ্গে জয়রামবাটি এলেন। আরও একবার শ্রী শ্রীমা জয়রামবাটি থেকে কলকাতা যাবার কথা ঠিক হয়েছে শুনে শিবুদাদা শ্রী শ্রী মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য জয়রামবাটি আসেন। সকালে রঘুবীরের সেবা সেরে আসলেও বৈকালিক ক্রিয়াগুলি ঠিক করার জন্য শ্রী শ্রীমা শিবুদাকে কামারপুকুর ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু শিবুদাদা ফিরতে নারাজ। শেষে তিনি হঠাৎ মায়ের পায়ে মাথা রেখে ভূমিষ্ঠ হয়ে কাঁদছেন আর বলছেন, মা, আমার কি হবে বলো, তোমার কাছে শুনতে চাই। মা বলছেন, শিবু ওঠ, তোর আবার ভাবনা কি? ঠাকুরের অত সেবা করলি, তিনি তোকে কত ভালোবেসেছেন, তোর আবার চিন্তা কি? তুই তো জীবনমুক্ত হয়েই আছিস। শিবুদাদা তখন বললেন, না না, তুমি আমার ভার নাও। আর তুমি যা বলেছিলে তুমি তাই কিনা বলো। মা যতই তার মাথায় চিবুকে হাত দিয়ে আদর করেন, সান্ত্বনা দেন, শিবুদা ততই কাঁদতে থাকেন আর বলেন, বলো বলো, তুমি আমার সকল ভার নিয়েছ, আর তুমি সাক্ষাৎ মা কালী কিনা? শিবুদার এই প্রগাঢ় ব্যাকুলতা দেখে শ্রী শ্রী মায়ের ভাবান্তর উপস্থিত হল। শিবুদার মাথায় হাত দিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, হ্যাঁ তাই। শিবুদা তখন উঠে হাঁটু গেড়ে বসে জোড় হাতে মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন। সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। সমসুতা হয়ে গো মা, সমসুতা হয়ে গো মা, সেজেছ শারদামণি। জয়ন্তী মঙ্গলা কালী। সরস্বতী মহাভাগ বিদ্যে কমল নয়নী। সরস্বতী মহাভাগ বিদ্যা কমল নয়নী। তুমি শ্বেতা রাধা, তুমি শ্বেতা রাধা, তুমি শ্রীরাম কৃষ্ণ সঙ্গিনী। জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। সৃষ্টিস্থিতি বিনাশিনী সর্বজীবার তিহারিণী। সৃষ্টিস্থিতি বিনাশিনী সর্বজীবার তিহারিণী। অজ্ঞ অশরণ জানে অভয় পদদায়িনী। সৃষ্টিস্থিতি বিনাশিনী সর্বজীবার তিহারিণী। অজ্ঞ অশরণ জানে অভয় পদদায়িনী। তুমি আদ্যা শক্তি শিবা হর হে দিবিহারিণী।
তুমি আদ্যা শক্তি শিবা হর হৃদি বিহারিণী রামকৃষ্ণ আরাধিতা রামকৃষ্ণ আরাধিতা নমামি বিশ্বজননী রামকৃষ্ণ আরাধিতা নমামি বিশ্বজননী জয়ন্তী মঙ্গলকারী ভদ্রকালী কপালিনী শ্যামসুতা হয়ে গো মা শ্যামসুতা হয়ে গো মা সেজেছ শারদামণি জয়ন্তী মঙ্গলকালী ভদ্রকালী কপালিনী জয়ন্তী মঙ্গলকালী ভদ্রকালী কপালিনী। শ্রী শ্রী ঠাকুরের দেহরক্ষার পর শ্রী শ্রীমা তীর্থযাত্রায় গেলেন। দাক্ষিণাত্যে রামেশ্বরমে অনাবৃত শিবলিঙ্গ দর্শন করার সময় হঠাৎ বলে ফেললেন, যেমনটি রেখে গিয়েছিলুম ঠিক তেমনটি আছে। কাছে উপস্থিত ভক্তেরা মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মা কি বললে? মা তখন আত্মসংবরণ করে হাসতে হাসতে বললেন, ও একটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আবার রামেশ্বরাদি দর্শন করে মা যখন কলকাতায় ফিরলেন, কেদারবাবু মাকে প্রশ্ন করলেন, মা রামেশ্বর প্রভৃতি কেমন দেখলেন? মা আবার উত্তর দিলেন, বাবা যেমনটি রেখে এসেছিলুম ঠিক তেমনটি আছেন। যিনি ত্রেতায় শ্রীরামগত প্রাণা জনম দুঃখিনী সীতা দেবী হয়ে অবতীর্ণা, সে সময় সমুদ্র তীরে বালুকোনা নির্মিত শিবলিঙ্গের পূজা করেছিলেন। আর কলিতে রামকৃষ্ণগত প্রাণা সর্বংসহা অশেষ কল্যাণময়ী ভক্ত জননী সারদা দেবী রূপে তিনি অবতীর্ণা। শ্রীমতী শৈলবালা চৌধুরী একদিন মাকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা মা, ঠাকুরের জপ তো আমাকে বলে দিয়েছেন, আপনার জপ কি করে করব? মা বললেন, রাধা বলে করতে পারো কি অন্য কিছু বলে পারো, যা বলে তোমার সুবিধে হয় তাই করবে। কিছু না পারো শুধু মা বলে করবে। এখানে সারদা দেবী অকপটে নিজের রাধা রূপ ঘোষণা করলেন। শ্রী শ্রী ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর মা যখন বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, একজন ভক্তের একটি বিশেষ প্রশ্নের উত্তরেও বলেছিলেন, আমি রাধা। জয় জয় শ্রী শ্রী মাতা জগত জননী, গুণময়ী গুণাতীত ব্রহ্ম সনাতনী, অখণ্ড রূপা তুমি, তুমি নিরূপমা, পুরুষ প্রকৃতি তুমি, তুমি মা প্রধানা। গুপ্ত ভাবে আপ্ত লীলা করো গো জননী, মায়ায় তোমার জীবে করে আমি আমি। মা তোমার নরলীলা লীলা শ্রেষ্ঠ গণী, অযোধ্যায় সীতারূপে জনক নন্দিনী। রামময় প্রাণ ভাব প্রাণের আরাম, মন প্রাণ ধ্যান জ্ঞান দুর্বাদল শ্যাম। আগোটা জনম দুঃখ সহিলে পরাণে, জনম দুঃখিনী সীতা পুরাণে বাখানে।
বৃন্দাবনের আই রূপে কৃষ্ণ পাগলিনী, শুদ্ধ সত্যে তনু ভাব মহাভাব ভাব স্বরূপিণী। উমারূপে হিমালয় নগেন্দ্র নন্দিনী, করিলে কৈলাসে বাস হইয়া ঈশানী। জগত জননী রূপে এখনো লীলায়, পূর্ণিত অন্তরাধার স্নেহ করুণায়। মহামন্ত্র মা প্রণব করি উচ্চারণ, পদতলে নত শিরে পরশে চরণ। নিখিল মাতৃ হৃদয় সাগর, মন্থন সুধা মূরতি। ধরণীর ভার হরিতে আবার, এলে মাতা শপথে। নিখিল মাতৃ হৃদয় সাগর, মন্থন সুধা মূরতি। ধরণীর ভার হরিতে আবার, নিবিড় কাননে বন ফলাসনে, ঘুষয়নে নিশি যামুনা। নিবিড় কাননে বন ফলাসনে, ঘুষয়নে নিশি যামুনা। নিশাচর দেশে বসি কারাবাসে, সহিলে মরণ বেদনা। অমল চরিতা নির্বাসিতা, তুমি মা জনক দুহিতা। সন্তান তরে মায়া তনু ধরে, আসিলে বিশ্ব প্রসূতি। ধরণীর ভার হরিতে আবার, এলে মাতা শপথে। গোপনন্দিনী শ্রীরাধা রূপিণী, কুলমান ত্যাগিনী। গোপনন্দিনী শ্রীরাধা রূপিণী, কুলমান ত্যাগিনী। সোপি প্রাণ মন জীবন যৌবন, কৃষ্ণ চরণে অর্পিণী। বিরহ অনলে আপনা দহিলে, ভূতলে জীব মঙ্গলে। মানব হৃদয় করি মধুময়, ভিতরি শুদ্ধা ভগতি। ধরণীর ভার হরিতে আবার, ব্রাহ্মণ সুতা জপে তপে রতা, রাম কৃষ্ণ পূজিতা। ব্রাহ্মণ সুতা জপে তপে রতা, রাম কৃষ্ণ পূজিতা। পাপি তাপি
জনে কৃপা বিতরণে শারদে সদা সম্মতা। লাজ কুণ্ঠিতা অবগুণ্ঠিতা করুণা রসমণ্ডিতা সন্তান কোটি হের ভূমে লুটি জানায় চরণে প্রণতি। তব সন্তান কোটি হের ভূমে লুটি জানায় চরণে প্রণতি। ধরণীর ভার ধরিতে আবার এলে মা আদ্যা সততী। একবার শ্রী শ্রীমা কাশীতে লক্ষ্মী নিবাসে আছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজিও তখন কাশীতে। প্রতিদিন সকালে তিনি লক্ষ্মী নিবাসে এসে গোলাপ মার কাছে শ্রী শ্রী মায়ের কুশল সংবাদ নিতেন। একদিন গোলাপ মা উপরের বারান্দা থেকে বললেন, রাখাল, মা জিজ্ঞাসা করছেন আগে শক্তি পূজা করতে হয় কেন? মহারাজ উত্তর দিলেন, মার কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি, মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর না খুললে আর উপায় নেই। এই বলে তিনি বাউল সুরে গান ধরলেন। সব যন্ত্রণা এড়াও রে, শঙ্করী চরণে মন মগ্ন হয়ে রে, শঙ্করী চরণে মন মগ্ন হয়ে রে, শঙ্করী চরণে মন মগ্ন হয়ে রে। গাইতে গাইতে তিনি ভাবন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন এবং গান শেষ হওয়া মাত্র হো হো বলে সবেগে চলে গেলেন। শ্রী শ্রী মা উপর থেকে মহারাজের এই অপূর্ব ভাব এবং নৃত্য দেখে আনন্দ করছিলেন। স্বামী অভেদানন্দজি এক জায়গায় লিখছেন, শ্রীমার স্তোত্র রচনা করিয়া আমি ওই সময় মাকে শুনাইয়াছিলাম এবং শ্রীমা শুনিয়া আনন্দে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমার মুখে সরস্বতী বসুক। শ্রী শ্রী মা যে সাক্ষাৎ জগদম্বা এবং শ্রী শ্রী ঠাকুর ও মা যে অভেদ, এই বোধে তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠিত। শ্রী মায়ের এমনই এক পুণ্য জন্মতিথির দিন এক জায়গায় কালী মহারাজ বলছেন, জ্ঞানরূপিণী সরস্বতী আজ পৃথিবীতে এসেছেন। শ্রী শ্রী মাই হলেন সরস্বতী, জ্ঞানদায়িনী। আবার তিনি মুক্তিদাত্রী মহামায়া। মায়ের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে অভেদানন্দজি লিখছেন, পরমা প্রকৃতি যিনি অভয়া বরদা, ভক্তি বিজ্ঞান দাত্রী এবং দয়া স্বরূপা, তাকে বারবার প্রণাম করি। প্রকৃতিং পরমাং অভয়াং বরদাং নররূপধরাং জনতাপহরাং শরণাগত সেবক তোষকরিং প্রণমামি পরাং জননীং জগতাং গুণহীন সুতান অপরাধयुतान् কৃপয়াদ্য সমুদ্ধর মোহগতাन् তরণীং ভবসাগর পার করিং প্রণমামি পরাং জননীং জগতাং বিষয়ং কুসুমং পরিহৃত্য সদা চরণাম্বুরুহা
शान्ति सुधा पिब भृङ्गमनो भवरोगहरा प्रणमामि परां जननीं जगताम् कृपां कुरु महादेवी सुतेषु प्रणतेषु च चरणाश्रयदानेन कृपामयि नमोऽस्तु ते लज्जापटावृते नित्यां शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो नः सदा रक्ष कृपामयि नमोऽस्तु ते रामकृष्ण गतप्राणां तन्नाम श्रवणप्रियां तद्भावरञ्जिताकारं प्रणमामि मुहुर्मुहुः पवित्रां चरितं यस्या पवित्रां जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै दिव्यै नमो नमः देवीं प्रसन्नां प्रणतार्तिहन्त्रे योगेन्द्रपूज्यां युगधर्मपात्रे त्वां शारदां भक्ति विज्ञानदात्रे दया स्वरूपा प्रणमामि नित्यं स्नेहेन वदनासि मनोस्मदीयं दोषानशेषान् सगुणीकरोषि अहेतुनारो दयसे सदोषान् स्वां के गृहीत्वा यदिदं विचित्रं प्रसीद मातर्विनयेन याचे नित्यं भव स्नेहवती सुतेषु प्रेमैकबिन्दु चिरदग्धचित्ते विषिञ्च चित्तं कुरु न सुशान्तम् जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। একবার সুরেন্দ্র কুমার সেন মহাশয় স্বামীজির কাছে দীক্ষাদি নেবার জন্য তাকে ধরে বসেন। স্বামীজিও রাজি হলেন। একদিন ৩-৪ জনকে একসাথে দীক্ষা দেবার জন্য মঠের ঠাকুর ঘরে বসে স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যানস্থ হলেন। একে একে অন্য সকলের দীক্ষা হয়ে গেল, কিন্তু তিনি সুরেন্দ্রকে ডেকে বললেন, ঠাকুর বললেন আমি তোর গুরু নই। ঠাকুর দেখিয়ে দিলেন যিনি তোকে দীক্ষা দিবেন তিনি আমার থেকেও বড়। তোর হতাশ হবার কারণ নেই।
সময়ে সব হবে। কিছুকাল পর সুরেন্দ্র এক স্বপ্ন দেখেন। তার কথায়, আমি ঠাকুরের কোলে বসে আছি, একজন উজ্জ্বল দেবী মূর্তি সম্মুখে এসে বললেন, একটি মন্ত্র নাও। আমি বললাম, এখন ঠাকুরের কোলে বসে আছি, মন্ত্রতন্ত্রের কোনোদিনই ধার ধারি না। তবুও তিনি মন্ত্র নিতে জেদ করায় জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কে? আমি সরস্বতী বলে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, এতে কি হবে? উত্তর দিলেন, কবি হতে পারবি। আমি বললাম, আমি কবি হতে চাই না। তিনি বললেন, কবি মানে জানিস? কবি মানে জ্ঞানী। এই বলে জপ করার পদ্ধতি পর্যন্ত দেখিয়ে দিলেন এবং অন্তত 108 বার জপ করতে আদেশ করলেন। পরে স্বামীজিকে এই ঘটনা বললে তিনি বললেন, ওই মন্ত্র জপ করতে থাক, পরে সশরীরে সেই মন্ত্রদাত্রী মূর্তি দেখতে পাবি। তিনি বগলার অবতার, সরস্বতী মূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা। আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না। আহা, সময়ে সব বুঝতে পারবি। যখন দেখতে পাবি তখন দেখবি উপরে মহা শান্ত ভাব, কিন্তু ভিতরে সংহার মূর্তি। সরস্বতী অতি শান্ত কিনা? পরে সুরেন্দ্র মহাশয় শ্রী মায়ের কাছে মন্ত্রগ্রহণ করেছিলেন। দীক্ষার সময় তিনি দেখেন সেই স্বপ্নদৃষ্ট দেবী মূর্তি ও মায়ের মূর্তি এক, অভিন্ন। ভক্তদের কাছে শ্রীমায়ের পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রী শ্রী ঠাকুরও বলতেন, ও সারদা, সরস্বতী জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে। জ্ঞানদায়িনী মহাবুদ্ধিমতী, ও কি যে সে? ও আমার শক্তি। ওই উরমামল ধবল বরণী, হৃদয় কমল কাননে। ওই উরমামল ধবল বরণী, হৃদয় কমল কাননে। মম মানুষ তামস নাশমা ভারতী, চরণ নখর কিরণে। ওই উরমামল ধবল বরণী। মৃন্ময় মূরতি হেরিয়া নয়নে, কুসুম চন্দন অর্পিয়া চরণে। মৃন্ময় মূরতি হেরিয়া নয়নে, কুসুম চন্দন অর্পিয়া চরণে। চিন্ময় চরণ পরশ লালসা, চিন্ময় চরণ পরশ লালসা। জাগিছে সতত পরাণে। ওই উরমামল ধবল বরণী। বিদ্যা ভিতরি অমৃত কর, মরণ শঙ্কা হর মাগ হর। বিদ্যা ভিতরি অমৃত কর, মরণ শঙ্কা হর মাগ হর। সংশয় যত ভক্তি রহিত, হৃদয় গ্রন্থি ছেদনে। সংশয় যত ভক্তি রহিত, হৃদয় গ্রন্থি ছেদনে। ওই উরমামল
ধবল বরণী হৃদয় কমল কাননে মম মানুষ তামস নসমা ভারতী চরণ নখর কিরণে ওই পুরবাবল ধবল বরণী হৃদয় কমল কাননে ওই উরবাবল ধবল বরণী হৃদয় কমল কাননে। শ্রী শ্রী মায়ের অনন্ত প্রকাশ, তাঁর ইয়ত্তা করা সম্ভব নয়। জয়রামবাটিতে মায়ের বাড়িতে একটি বিড়াল ছিল। ব্রহ্মচারী জ্ঞান তখন মায়ের সেবক। তিনি বিড়ালটিকে আদর যত্ন করা দূরে থাকুক, মাঝে মধ্যেই মারতেন। মা তা জানতেন। ইতোমধ্যে জ্ঞান মহারাজের অযত্ন সত্ত্বেও রাধু ও শ্রী শ্রী মায়ের স্নেহে বিড়ালের বংশবৃদ্ধি হচ্ছিল। একবার কলকাতা আসার সময় ব্রহ্মচারী জ্ঞানকে ডেকে তাই মা বললেন, জ্ঞান, বেড়ালগুলোর জন্য চাল নেবে, বুঝলে? দেখো যেন কারো বাড়ি না যায়, তাহলে তারা গাল দেবে বাবা। বলে ভাবলেন শুধু এইটুকু বললে হয়তো বেড়ালের ভাগ্য ফিরবে না, তাই আবার বললেন, দেখো জ্ঞান, বিড়ালগুলিকে যেন মেরো না, ওদের ভিতরেও তো আমি আছি। ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মাত্র রূপেণ সমস্থিতা। তিনি আমাদের শ্রী শ্রী মা হয়ে এসেছেন। নিজের পরিচয় তিনি নিজেই দিয়ে গেলেন, আমি মাতৃরূপে সর্বভূতে রয়েছি। জয় জয় জননী, জয় শ্রী শারদামণি, করুণারূপিণী জয় মা। জয় জয় জননী, জয় শ্রী শারদামণি, করুণারূপিণী জয় মা। আদ্যা শক্তি পরমা প্রকৃতি, আদ্যা শক্তি পরমা প্রকৃতি, অসরণ গতি তুমি মা, অসরণ গতি তুমি মা। জয় জগতারিণী ভব ভয়হারিণী, দুর্গতি নিবারিণী মা। সিদ্ধি প্রদায়িনী মুক্তি বিধায়িনী, সিদ্ধি প্রদায়িনী মুক্তি বিধায়িনী, জীবগতি দায়িনী মা, জীবগতি দায়িনী মা। জয় জয় জননী, জয় শ্রী শারদামণি, করুণারূপিণী জয় মা। নিখিল জগত মাতা, জীব কল্যাণ রতা, লজ্জাপটা বৃতা মা। দুর্জন সজ্জন সন্তান অগণন, দুর্জন সজ্জন সন্তান অগণন, পালনকারিণী মা, পালনকারিণী মা। জয় শারদেশ্বরী সীতা রাধা মাতা মেরি, যশোধরা বিষ্ণু প্রিয়া মা। যুগদেব বন্দিতা সুর নর সেবিকা, যুগদেব বন্দিতা সুর নর সেবিতা, নমো নারায়ণী মা, নমো নারায়ণী মা। জয় জয় জননী, জয়
শ্রী শারদামণি করুণা রূপিণী জয় মা করুণা রূপিণী জয় মা করুণা রূপিণী জয় মা। জয় শ্রী গুরু মহারাজ জি জয় জয় মা মাই কি জয় জয় स्वामी जी महाराज जी की जय जय गंगा माई की जय।